Hello, you're watching Commercial Real Estate News, and let's take a look at the major headlines for today. Roberto Cavalli goes to Prague. Famous designer checks out Moscow for his nightclub. Alexander Haldie left AFI. Co-owner sells shares to Youve. Capital Group versus Eric van Egeraat. Architect puts a damper on developer's reputation. This year, the world's famous couturier, Roberto Cavalli, is going to open several nightclubs in Russia and Ukraine. The first city to host just Cavalli is Moscow, followed by St. Petersburg and Kiev. The average cost to open one club is about 2 million euros. At present, the famous designer is searching for a place for his club in the Russian capital. About 10 venues have been checked out, including the restaurant Prague, owned by Telman Ismailov's AST. С точки зрения локации под размещение клуб, в частности, вот Cavalli клуб, то, что мы сейчас ищем помещение, Прага, конечно, подходит идеально. Это обусловлено целым рядом факторов. Во-первых, местоположение, безусловно. Это центр Москвы, знаковое место с очень богатой историей. Следующий момент, который немаловажен, опять же, в выборе и размещения клуба, это наличие парковки. Причем парковки безпроблемной и возможность парковать большое количество машиномест в вечернее время, там, после 8 часов вечера. First news about former owner of Cherkizovsky Market putting up the Prague for sale came 1 year and a half ago. But Roberto Cavalli is going to rent the venue instead of buying it. Some experts believe the infamous restaurant Prague is not a good place for a club. То, что сейчас из себя представляет Прага, это такой консервативный, старый, московский какой-то такой стиль. Да? Вот. Поэтому ничего там такого приличного не получится. Я считаю, что в этом месте не стоит делать ночной клуб, потому что это место достаточно историческое, исторически важное. By the way, Prague has been closed for 2 years now, and nobody knows why. Some media have mentioned a few times there were plans to turn it into a hotel, but nothing has changed so far. Alexander Haldie, one of the founders of AFI Development, sells his 9.7% shares to Lev Livaev, the main shareholder, for nearly $130 million. While leaving the financial area of AFI, Alexander Haldie still keeps his CEO position. The transaction is to have 2 phases. Soon after the agreement is signed, Mr. Haldie sells his 2.96% of the shares, and the rest of them will be sold in May. After the deal is closed, Africa-Israel Investment will own 64% of AFI Development Capital. Вполне вероятно, что речь идет о реализации каких-то ранее заключенных, ранее достигнутых договоренностей. Я не думаю, что это какой-то подходящий момент для реализации своей доли с точки зрения целесообразности. Речь идет о том, что на данном этапе бумаги российских девелоперов, в общем-то, еще не достигли до кризисных уровней. AFI Development was set up in 2001 and is now 10 years old. Today, it is one of the major players in real estate market. Its portfolio includes such projects as AFI Mall City, an entertainment and shopping center in Moscow City, to be opened this winter or spring. Поскольку в последнее время старшая дочь Ливаева достаточно активно работала в AFI Development и курировала 3 направления, 3 департамента и, опять же, руководила сдачей в аренду AFI Mall. Поскольку даже если передавать дела другому человеку, который бы на его место мог бы стать, это потребуется определенное время. According to some information, after the deal is closed, Alexander Haldie will work on his own projects. It is not known yet if they will involve real estate. AFI refuses to comment on the sale, and unless the company were not public, most probably this deal would not have been announced. And starting from today, CRE TV launches a new special series called You've Got a Question, where we will answer our viewers' questions. You can leave your questions and comments on the website www.CRE.tv.ru, and we'll be sure to comment. We will have the latest on the hottest real estate scandals and market conflicts. And the first episode talks about a rather difficult situation between a Russian development company Capital Group and a Dutch architect Eric van Egeraat. Недавно компания Capital Group выпустила пресс-релиз. В этом документе говорится следующее.
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между девелоперской компанией и голландским архитектором Эриком ван Эгератом в деле по иску о защите деловой репутации. По условиям соглашения в ближайшие дни Эрик ван Эгерат должен опубликовать на сайте агентства «Интерфакс» официальное заявление в том, что он не имел намерения подвергать сомнению качество комплекса «Город-столиц» в своем интервью от 17 сентября прошлого года, а также сожалеет о допущенной грубой ошибке в адрес проекта и отзывает свое некорректное высказывание. Речь идет об интервью, в котором, помимо прочего, содержалась следующая фраза. «Видели, как, например, мой проект реализован в Сити? Это как раз тот самый случай, когда можно вывалиться из окна, надавив на него покрепче». Попытаемся разобраться, почему Эрик ван Эгерат так недоволен качеством проекта, который он же сам и спроектировал. За нами находится комплекс «Город-столиц». Его архитектурную концепцию разрабатывала фирма Эрика ван Эгерата. Но в 2007 году девелопер отдал проект на переработку другому бюро. Эгерата это задело, и он подал в суд. Суд оказался на его стороне, однако доводили объект до ума уже совсем другие архитекторы. Because in general it is a pure fact that that building was built substantially less quality than the way it was designed by me. But at the same time, the statement which was made in that particular interview was a statement which at that moment was absolutely not possible to prove such a statement. Господин Эгерат считает, что в целом в России качество строительства находится на очень низком уровне и совершенно не соответствует тем деньгам, которые платит заказчик. Если он хотел сказать в своем интервью именно это, то журналисты неправильно интерпретировали высказывание архитектора. Почему подали в суд на Эгерата? Но дело в том, что мы подали иск, да, который касался исключительно одного момента и одного из интервью, которое было размещено на Интерфаксе. Причина была очевидна для нас, да, там была фраза, которая вряд ли могла быть произнесена господином ван Эгератом в том виде, в котором она вышла на этом новостном ресурсе. Но почему-то злополучное интервью до сих пор висит на сайте информационного агентства. Допущенную ошибку никто не исправляет. Кстати, любое интервью перед публикацией обычно утверждается со спикером, и только после утверждения текст вывешивается на сайте. Кроме того, пока никаких официальных опровержений от Эрика ван Эгерата не поступало. Появится ли оно вообще, пока неизвестно. Thank you for staying with us today. Please be sure to watch us next week. Thank you and goodbye.